Hello viewers, I welcome you to the channel E-English Palace. In this video, we will read Unit 2 of 3 questions. पूर्व वीडियो रे हमें Unit 1 को पढ़ी सारी छे. Before starting, do subscribe the channel, click the bell icon for more updates. हमें Unit 2 को पढ़िया पे जाउ छे. जेमिति कि Unit 1 रे हमें देखिले किंग कौनसी प्रकार आंसर न पाई तांको प्रत्येक गोटी प्रश्नर से जड़े हर्मिट को भेट करने जाउछंती. से चिंता करिछंती जड़े हर्मिट कर परामर्श नेबार अछि. तेणु आमे देखिबा यूनिट 2 रे से हर्मिट को बा से सन्यासी जन को देखा करिछंती कि केउ भली भाबरे तांकर प्रश्न गुड़िकर समाधान पाई परिछंती. ए सबु को आमे यूनिट 2 रे पढ़िबा. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट रीडिंग यूनिट 2. Let's read the text of Unit 2. The hermit lived in a wood which he never quitted. सन्यासी जनक जंगल रे रहुथिले जहाँकि से केबे त्याग करुनथिले. And he received none but common folk. से साधारण लोकमानकर साक्षात प्राप्त करिया पई देउथिले. So the king put on simple clothes. तेणु राजा जेहेतु मनस्थ करिसंती सेही सन्यासी को भेटिबार अछि. तेणु से साधारण पोशाक परिधान कले. एंड बिफोर रिचिंग द हर्मिट्स सेल, हर्मिटकर से सन्यासी जनकर कक्ष बा तांकर जो आश्रम अछि सेठी पहुँचवा पूर्वर डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, तांकर घोड़ारू से ओल्हे पड़ले. लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, तांकर जो माने सुरक्षाकर्मी थिले देह रखिथिले सेमानंकु पछरे छाड़ीदेले. से आगकू आसिले. वेंट ऑन एलोन, आगकू एकुटिया एकुटिया से आश्रम सन्यासींकर आश्रम आड़कू चलिले. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जेतेबेले राजा सन्यासी जनकर निकटवर्ती हेले, the hermit was digging the ground in front of his hut. सन्यासी जनक तांकर घर सामने थिबा पड़ियारे माटी खोलुथिले. Seeing the king, राजा को देखि सारी he greeted him, तांकु स्वागत कले. He went on digging, तापरे खोलिबारे लागि गले. The hermit was frail and weak. hermit देखिया पई पतला ओ दुर्बल थिले. Each time he struck his spade into the ground. प्रत्येक थर से तांकर स्पेड माध्यम रे कोड़ी माध्यम रे माटी को आघात करुथिले. सेई पड़िया को आघात करुथिले बा माटी हाणुथिले. And turned a little earth he breathed heavily. तापरे किछि माटी खोली दउथिले, तापरे दीर्घ निश्वास नउथिले जोर रे. The king went off to him. राजा सन्यासी जनकर पाखकू गले. And said, कहिले, I have come to you, मु आपणक पाखकू आसीछि, wise hermit, ए विज्ञ पंडित, to ask you to answer 3 questions. 3टी प्रश्नर उत्तर जानिया पई सेही प्रश्न गुड़िक आपणक पचारियाकू आछि. How can I learn to do the right thing at the right time? केउ परि भाबरे मु सिखि परिबि बा जानि परिबि उपयुक्त समय कोनोसी कार्य करिया पई कोन. Who are the people I most need and to whom should I? केउ लोक मानकू मु अत्यधिक दरकार करिबार उचित बा केउ लोक मानक द्वारा दरकार हेबा उचित. Therefore pay more attention than to the rest. सेही मानकू मु ध्यान देई अन्य मानकू बाद देवी. तेणु राजा जनक निजर प्रश्न गुड़िकर उपस्थापन कले. And what affairs are the most important and need my first attention? केउ सब घटना गुड़िक बा केउ सब कार्य गुड़िक अति गुरुत्वपूर्ण जहाँकि मोर दृष्टिगोचर रे प्रथमे रहिबा दरकार, मोर ध्यान रे बा अटेंशन रे प्रथमे आसीबा दरकार. द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग. सन्यासी जनक राजा को शुणुथिले बट आंसर्ड नथिंग, किंतु कोनोसी उत्तर रखुनथिले. ही जस्ट स्पाट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. से तांकर हाथ रे स्पीट र पास्ट टेंस होची स्पाट छेप थुकिले. एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, तांकर खोलिबा कार्य को पुनः आरंभ करदेले. You are tired, said the king. राजा सन्यासी को पचारिले, आपण बोधुए क्लांत होई पड़ले, आपण क्लांत होई पड़लेनी. Let me take the spade and work a while for you. मोते से कोड़ीटी दियंतु ओ किछि समय कार्य करिया पई मध्य दियंतु. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. सन्यासी जनक राजा को धन्यवाद जणाइले. तांको स्पेडटी देई किछि समय से सेही पड़िया उपरे बसीगले विश्राम नवा पाई. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions.
ଯେତେବେଳେ ରାଜା 2ଟି ବେଡ୍ ଖୋଳି ସାରିଲେ ସେ ଅଟକି ଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦୋହରାଇଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଡ୍ କହିଲେ, ମାଟି ଖୋଳି ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ବେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ 2ଟି ବେଡ୍ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇଲେ। ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଏଗେନ୍ ଗେଭ୍ ନୋ ଆନ୍ସର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ହର୍ମିଟ୍ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଦେଲେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦି ସ୍ପେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ସେ ଉଠିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ସେଇ କୋଡ଼ିଟିକୁ ମାଗିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ କହିଲେ, ନାଓ ରେଷ୍ଟ ଆ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଏ ବିଟ୍। କିଛି ସମୟ ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ ଓ ମୋତେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ବଟ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଡିଡେଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଡିଗ୍। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଗ୍, ସେ ନିଜେ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। 1 hour ପାଷ୍ଟ, 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ଦ ସନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ସିଙ୍କ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉହାଡ଼ରେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ବସିଲେଣି, ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ରାଜା ପରିଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ପେଡ୍ଟିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, କହିଲେ, ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ୟୁ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ହେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଫର୍ ଆନ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥିଲି ସେ ତାର ଆନ୍ସରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ମି ନନ୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟେଲ୍ ମି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ହିୟର୍ କମ୍ସ ସମୱାନ୍ ରନିଂ, ସେଡ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ହୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହା କ'ଣ। ଦ କିଙ୍ଗ ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ ଏ ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଉଡ୍। ରାଜା ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଡ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରେସ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଲୋକଟି ତାର ହାତକୁ ପେଟରେ ଜୋରସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ଅଣ୍ଡର ଦେମ୍। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଚ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହି ଫେଲ୍ ଫେଣ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୋର୍ନିଂ ଫିଭଲି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଓ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଅନଫାଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲଦିଂ। ତାପରେ ରାଜା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ସେ ଲୋକଟିର କ୍ଲଥ୍, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଓଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ସେଇଠି ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଥିଲା ବା ପେଟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତ ଥିଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ୱାସ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ବେଷ୍ଟ ହି କୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଟାୱେଲ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ହାର୍ଡ। ରାଜା ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିଦେଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥିବା ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିଫ୍ ବା ରୁମାଲ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ। ଇଭେନ୍ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାୱେଲ୍ଟି ଥିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରାଗଲା ଲୋକଟିକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସୋକ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଡ ଦ ଉଣ୍ଡ। ସେ ଲୋକଟିର ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଭିଜା ଭିଜା ରକ୍ତ ଯାହାକି ସେଇ କପଡ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ରାଜା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଥାପୁଥିଲେ ପେଟ ଉପରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କପଡ଼ାଟିକୁ ଧୋଇ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ସିଜ୍ଡ ଫ୍ଲୋଇଂ, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ରିଭାଇଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ। ଲୋକଟି ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଓ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା। ଦ କିଙ୍ଗ ବ୍ରଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍। ମିନ୍ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସନ୍ ହାଡ୍ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଡ୍ ବିକମ୍ କୁଲ୍। ରାଜା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଲେ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା।
ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏହା ରାତ୍ରି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଗଡ଼ି ରାତ୍ରି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସୋ ଦ କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ସ ହେଲ୍ପ, ରାଜା ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ହଟ୍, ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ସେହି କ୍ଷତାକ୍ତ ଲୋକଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ହିମ୍ ଅନ୍ ଦ ବେଡ୍, ସେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲେ। ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦ ବେଡ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ଲୋକଟି ତାର ଆଖିକୁ ମୁଦିଦେଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍, ତାପରେ ନୀରବ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ସୋ ଟାୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍କ ହି ହାଡ୍ ଡନ୍, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚଲାବୁଲା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ରୋଜ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ, ସେ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଆଉଜି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଜାକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଫେଲ୍ ଆସ୍ଲିପ୍, ଆଉ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ସୋ ସାଉଣ୍ଡଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସର୍ଟ ସମର ନାଇଟ୍, ଯେମିତିକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସମର ନାଇଟ୍କୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇଗଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଆୱକ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉଠିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବିଫୋର୍ ହି କୁଡ୍ ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱେୟାର ହି ୱାଜ୍, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା କି ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ। ଅର୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଦ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଜିଂ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆଟ୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ସାଇନିଂ ଆଇଜ୍, ଆଉ କିଏ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଟି ବା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟି, ସେଇ ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟି କିଏ, ଯିଏକି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଗେଜିଂ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆଟ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ବା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ୱିଥ୍ ସାଇନିଂ ଆଇଜ୍, ସେଇ ଜଳ ଜଳ ଆଖିରେ ଲୋକ ଜଣକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ବି କିଏ? ଫର୍ଗିଭ୍ ମି ସେଡ୍ ଦ ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଭଏସ୍, ସେଇ ବିୟର୍ଡ ଲୋକଟି, ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଭଏସ୍, ଧୀର ହେଇ, ଶାନ୍ତ ହେଇ, ଅତି ଅନୁତପ୍ତ କଣ୍ଠରେ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ସ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଆୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ହିମ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ରାଜା ଜଣକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି ଓ ସେ ରାଜା ଜଣକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ବିୟର୍ଡ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କଲା। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଫର୍ଗିଭ୍ ୟୁ ଫର୍, ସେଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ତାପରେ ରାଜା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଫର୍ଗିଭ୍ ୟୁ, ଏମିତି ବି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି। ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ମି ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ୟୁ, ସେ ବିୟର୍ଡ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିମି ଅଫ୍ ୟୁର୍ସ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ। ହୁ ସୋର୍ ଟୁ ରିଭେଞ୍ଜ ହିମସେଲ୍ଫ ଅନ୍ ୟୁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶତ୍ରୁତା ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିଲା। ବିକଜ୍ ୟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସେଜ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ଭାଇକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲ, ହତ୍ୟା କରିଥିଲ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ତୁମେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଥିଲ ବା ଜବତ କରିଥିଲ। ଆଇ ନ୍ୟୁ ୟୁ ହାଡ୍ ଗନ୍ ଏଲୋନ୍ ଟୁ ସି ଦ ହର୍ମିଟ୍, ଆଉ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ଆପଣ ହର୍ମିଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏକୁଟିଆ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରିଜଲ୍ଭ ଟୁ କିଲ୍ ୟୁ ଅନ୍ ୟୁର ୱେ ବ୍ୟାକ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ଡେ ପାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡିଡିଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ, ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସୋ ଆଇ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆମ୍ବୁସ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କେମ୍ ଅପନ୍ ୟୁର ବଡିଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ମି ଆଣ୍ଡ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ମି, ତାପରେ ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା, ସେଇ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲି। ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ କେମ୍ ଅପନ୍ ୟୁର ବଡିଗାର୍ଡ, ତାପରେ ପରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ବଡିଗାର୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ମି, ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଓ ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କଲେ। ଆଇ ଏସ୍କେପ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଖସି ଆସୁଥିଲି, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ବଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ହାଡ୍ ୟୁ ନଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ଡ ମାଇ ଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଏହି କ୍ଷତାକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଡ୍ରେସ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଇ ୱିଶ୍ଡ ଟୁ କିଲ୍ ୟୁ,
ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ବା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସେଭ୍ଡ ମାଇ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫ୍ ଆଇ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଇଟ୍, ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବା ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଇ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ୟୁ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ମୋଷ୍ଟ ଫେଥଫୁଲ୍ ସ୍ଲେଭ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଗୋଟିଏ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କ୍ରୀତଦାସ ବା ଦାସ ପରିକା। ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିଡ୍ ୟୁ ମାଇ ସନ୍ସ ଡୁ ଦ ସେମ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଫର୍ଗିଭ୍ ମି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍। ରାଜା ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ଟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ପିସ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଏନିମି ସୋ ଇଜିଲି। ଅତି ସହଜରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଥିବାରୁ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହାଭ୍ ଗେନ୍ଡ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ହି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ଗେଭ୍ ହିମ୍ ବଟ୍ ସେଡ୍ ହି ଉଡ୍ ସେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିଜ୍ଡ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟୁ ହାଭ୍ ଗେନ୍ଡ ହିମ୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପାଇ ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନା କି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତତ୍ ସହିତ ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫିଜିକ୍ସିଆନ୍ ଅଲସୋ, ତାଙ୍କର ଯେ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ପରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟ ହେଲେ ବା ଚିକିତ୍ସକମାନେ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ ଏ ଲୋକର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିଜ୍ଡ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜା ଜବତ କରି ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଯିବ, ସେ ଲୋକକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। କମିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।